Dear students, in the previous classes, you learnt how to solve numerical problems using logarithms. Today, I am going to tell you how to use these trigonometric tables like natural sines, natural cosines, natural tangents, like that. You know that the total angle subtended by a point in a plane, this one, the total angle subtended by a point in a plane, it is equal to 360 degree. 360 degree. That means if I draw 360 lines like this, then the angle 360 equal graduations. Then the angle between two neighboring lines will become equal to 1 degree. Understand? This total angle is 360 degree. So if I draw 360 equally spaced lines like this, 360 equal graduations, then the angle between any two lines will become equal to 1 degree. This 1 degree, it is further divided into smaller angles, which is in minutes. See, minute, it is a smaller angle of a plane angle. That means angles less than 1 degree sometimes will also be expressed in minute. So the conversion between degree and minute is 1 degree is equal to 60 minute. Still smaller angles, that means angles are still smaller than minutes, they are expressed in terms of seconds. So this 1 minute, it is equal to 60 seconds. Understand? So here this total angle at a point in a plane is equal to 360 degree. This 1 degree is divided into 60 minutes. 1 minute is further equal to 60 seconds. So second is the lowest unit in which angle is measured. It is just like division of time. 1 day, it is divided in 24 hours. 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. As time is expressed in hour, minute and second, in a similar way, the angle in a plane is also expressed in degree, minute and second. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. And further, angle sometimes can also be expressed as fraction of degree. For example, 25.5 degree. If I write an angle like this, 25.5 degree, this 25.5 degree, this 0.5 is a fraction of a degree. This can also be expressed as 25 degree and 30 minutes. You can also write it like this: 25.5 degree or 25 degree 30 minutes, both are one and the same. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನು ಡಿಗ್ರೀಸು ಮಿನಿಟ್ಸು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. You should not put the decimal point here because this 0.5 degree it is equal to 30 minutes. Therefore 25.5 degree can also be written as 25 degree 30 minutes, like that. Similarly, another example, 32.2 degree, it can be written as 32 degree 12 minutes because 0.2 degree is equal to 12 minutes. See, 1 degree is equal to 60 minutes. Means if I divide both sides by 10, 1 by 10 will become 0.1. 60 by 10 will become 6. So 0.1 degree means 6 minutes. 0.2 degree means 12 minutes. You multiplied both sides with 2. Then 0.2 degree will become 12 minutes. That is how I have written 32.2 degree as 32 degree 12 minutes. Similarly, I can also write 0.3 degree or 18 minutes. Both are not the same. 0.4 degree or 24 minutes. 0.5 degree or 30 minutes. So like that, fraction of degree can also be expressed in terms of minutes. Fraction of degree ಅನ್ನು ನೀವು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 25.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ 0.5 degree is equal to 30 minutes. So you can write it like this, 25 degree 30 minutes. So angle which is in terms of fraction of degree can also be expressed in terms of degree and minute separately. When you write the angle in degree and minute separately, you should not use the decimal point. Keep these things in mind. And further, in trigonometry, you know, sine of an angle, cosine of an angle for standard angles like 30 degree, 45 degree, 60 degree and so on. Sine 30, 1 by 2. Sine 45, 1 by root 2. Sine 60, root 3 by 2. Like that, for standard angles, you know sine of the angle. If I want to get a sine of any arbitrary angle, then we have to use natural sines table. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ natural sines table or natural cosines table or natural tangents table which are there in your logarithm book. So here in this logarithm book, after the logarithm and anti-logarithm, the next page will be natural sines. So this natural sines table, it looks like this. So here the angle is there. Here this angle, it starts from 0 degree, 0 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree, up to 99 degree rows. This type of rows will be there. And next you have these columns, 0 degree,
or 0 minute. So 0.0 degree, 0 minute. Next 0.1 degree or 6 minute. 0.2 degree or 12 minute. So these type of columns will be there. So 0.0 degree or 0 minute, 0.1 degree or 6 minute, 0.2 degree or 12 minute, like that, up to 0.9 degree or 54 minute. These columns will be there. After this you have this mean difference. In this mean difference you have only 5 columns. 1, 2, 3, 4, 5. This natural science table, cosine table, tangent table, it looks like this. So these horizontal lines, they are called rows, and vertical lines, they are called columns. So in the first column you have 0 degree to 99 degree. In the topmost row you have values like this. Now I want to find sine 25 degree. If I want to have sine 25 degree value, this sine 25 degree can also be written as sine 25.0 degree. Both are one and the same. See, this can be written as sine 25 degree, or even if I write it as 25.0 degree, there is nothing wrong in it. Even if it is mentioned as 25 degree 0 minute, all mean the same. Sine 25 degree ಅಂದ್ರೂ 25 degree 0 minute ಅಂದ್ರೂ 25.0 degree ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ 25 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, this first 2 digits must be seen in the row, or this degree must be seen in the corresponding row. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 25 degree ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ 25 degree at row and 0 column. So like this. So this row and this column, how much it is? 0.42 to 6. So sine 25 degree is 0.42 to 6. Another example, sine 32.6 degree. So this 32.6 degree means the first 2 digits you have to see in the row. So I have to see 32 at row, 32 degree at row, and 0.6 degree at column. So ಇಲ್ಲಿ 0.6 degree ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 0.6 degree or 36 minutes, both are on the same. So in this row and in this column, what value you have? 32.6. So it is 5388. So you have 5388. That means the value of sine 32.6 is 0.5388. See, actually in the first column this 0 point will be there. First column nalli 0 point antirutte. This 0 point is common for all columns. Ella columns ge ಆ 0 point ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತದೆ. Just to
minimize the space that 0 point is not mentioned for all columns. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗೆ ನೀವು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5338, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ 0.5338. Otherwise you can also remember another point which I already told you. You learned that sine of an angle, it varies from 0 to 1 on the positive side. Sine 0 is 0, sine 90 is 1. Even though the angle is more than 90, but the sine value cannot increase more than 1. So while expressing the graphical variation of sine theta, I told you that sine theta varies between +1 and -1. So maximum value sine theta can take is +1 only. That's why if you write it as 5388, it becomes wrong. ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾನು ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 32.6ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು 5338 ಅದ ಅಂತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು 5338 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಬರಿಬಾರದು, 0.5388 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. Sine 30 degree, you know that sine 30 is a half. ಅದು ಹಾಫ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ 30th ರೋ 0th ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, 0.500 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ sine 30 is half means 0.500. Similarly sine 40 degree, 42 minute. Here I have taken angle in degree and minute separately. So ಇಲ್ಲಿ fraction of degree ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ I took the angle degree and minute separately. So sine 40 degree 42 minute is there. So you have to see 40th degree row, 42 minute column. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 42 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 42 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯೇನೋ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 42 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 40.7 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ 40 ಡಿಗ್ರಿ 7 ಮಿನಿಟ್ 42 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇನ್ ದ 40 ಡಿಗ್ರಿಯತ್ ರೋ 42nd minute column you have 6521. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿಯತ್ ರೋ ನೋಡ್ರಿ, 42 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯೇನೋ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಿನಿಟ್ 12 ಮಿನಿಟ್ 36 ಮಿನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 42 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿಯತ್ ರೋ 42 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6521 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ 42 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6521. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಮಿನಿಟ್. 45 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎತ್ ರೋ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎತ್ ರೋ ನೋಡಬೇಕು. 40 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. 36 ಮಿನಿಟ್ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 42 ಮಿನಿಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 36 ಮಿನಿಟ್ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 42 ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇನ್ನು 4 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ ಎಷ್ಟದದು. 45 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ 0.7145. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು
Sine 45 degree 36 minute plus 4 minute ಈ ಥರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ 45 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋದು. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 7145 ಇದೆ, 0.7145. ಈ ಸೇಮ್ ರೋ 45th ರೋನಲ್ಲಿ 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ದ 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 8. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.7153 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಮಿನಿಟ್, 7153. I take one more example. Sine 50 degree 25 minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಯತ್ ರೋ 25 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ 24 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 50 ಡಿಗ್ರಿ 24 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7705. ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 7707, 0.7707. Sine 75.5 degree, 75.2 degree. So 75 row, 0.2 degree column, 0.9668. $75.2 ಅಂತಂದರೆ 0.9668. Sine 80 degree 22 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 22 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಿದೆ, 18. ಸೊ 80 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 80 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್ 9857. 400 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 29859. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ 22 ಮಿನಿಟ್ನು 18 + 4 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು 80 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೋಡ್ರಿ, 9857 ಇದೆ. ಈ 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 2 ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 9859 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈನ್ 36 ಡಿಗ್ರಿ 32 ಮಿನಿಟ್. 36 ಡಿಗ್ರಿ 32 ಮಿನಿಟ್, 32 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 30 + 2. ಸೊ 5948 + 5, 5953. So in this way you have to use natural sines table to find sine of any angle. ನೀವು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 1 ಮಿನಿಟ್, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. 1 ಮಿನಿಟ್ಗಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ಸಿಂದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓನ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. So remember, sin theta increases from 0 to 1. Sin value never exceeds 1. Maximum value sin can take is +1 only. So as the angle increases from 0 to 90, not 99. As the angle increases from 0 to 90, this value will increase up to
1. In a similar way, you can also use cosine table. You can also use cosine table. So to find the cos of an angle, you have to use natural cosines. Next page. It is also same. 0 to 90 rows will be there. Similar type of columns will be there. But the difference is, in natural cosines table, subtract mean difference. It is boldly written, subtract. Mean difference value is to be subtracted. Keep that in mind. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಕಾಸ್ 0 is 1, cos 90 is 0. When the angle increases from 0 degree to 90 degree, cos of an angle decreases from 1 to 0. Because of that reason, the mean difference in natural cosines table is to be subtracted. So here I take some examples here. Cos 20.3 degree. 20.3 degree means you have to see 20th degree, 20 degree at the row, 0.3 degree column. So 20 under 3, 9367. What is that? 20.3. 9379. 20.3 cos 20.3 is 0.9379. Cos 18 degree. 18 degree means you have to see 18 degree at the row, 0 at the column. So it is 0.9511. Next, cos 25 degree 24 minute. 25 degree at the row, 24 minute column. It is 0.9033. Cos 30 degree 31 minute. Cos 30 degree 31 minute. So here 31 minute column is not there. What do you have to do? You have to find 30 degree 30 minute column. 1 minute mean difference is to be subtracted. So for cos 30 degree 30 minute, what value you have? 30 degree 30 minute you have 8616, 0.8616. So this one mean difference, how much it is? (30 degree). Here mean difference is 1. So this mean difference it is to be subtracted. So you will get 0.8615. So 30 degree 31 minute is 0.8615. So ನಮಗಿಲ್ಲಿ 30 degree 31 minute ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ, 30 degree 31 minute ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 30 degree 30 minute ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 minute ಏನಿದನೋ ಅದರದ್ದು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 8615 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 degree 31 minute is 8615.
I take one more example. Cos of 36 degree, 28 minute. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 36 ಡಿಗ್ರಿ 24 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು, 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 36 ಡಿಗ್ರಿ 24 ಎಷ್ಟಿದೆ, 8049, 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8042, 0.8042. Again I remind you, cosine also take a maximum value of +1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 8042 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ನೀವು 0.8042 ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್. 45 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ 42 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 6984, 3 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 6 ಇದೆ, 6 ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6978 ಆಗುತ್ತೆ. In the same way, cos 56 degree 5 minute. 56 degree 5 minute ಅಂತಂದರೆ 56 ಡಿಗ್ರಿ 0th ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 56 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಮಿನಿಟ್, ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5592, 0.5592 ಇದೆ. ಈ 5 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲಿ 56 ರೋನಲ್ಲಿ 5 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12. ಈ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.5580, ಸೊ 0.5580 ಈ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. In the same way, you can also find tan of an angle. To get the tan of an angle, you have to use natural tangents. After natural cosines, in the next page you will have natural tangents. So to get a tan 20 degree, you have to see 20 degree at the row, 0th column, it is 0.3640. Next, tan 25.7 degree. 25.7 degree means 25th degree at the row, 0.7 degree at column. It is 0.4813. Next, tan 30 degree 15 minute. So in the 30 degree at the row, 15 minute column is not there, so you have to see 12th minute and add 5 mean difference, 3 mean difference. So 30 degree 12 minute, it is 5820, 3 mean difference is 12, it becomes 5832, 0.5832.
tan 40 degree 40 minute. ಇಲ್ಲಿನೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿನೂ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇದು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 8571 ಇದೆ, 4 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 20 ಇದೆ. ಸೊ 8591. 8591. Next, tan 50 degree 25 minute. 50 degree 25 minute. So 50 degree 25 minute ಅಂತಂದರೆ you have to see 50 degree at row 24 minute column. So 50 degree at row 24 minute column you have 2088 and 1 mean difference is 7. So it becomes 2088 plus 7 2095. ಇದನ್ನು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 1.2095 ಆಗುತ್ತೆ. 0th ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ 0 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ 1, 2 ಇದ್ದರೆ 2, 3 ಇದ್ದರೆ 3, ಅದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ values in that particular row. So therefore it must be written as 1.2095. See, you learned that tan 0 is 0, tan 45 is 1. ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಂದ 1 ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan 60 ಈಸ್ √3. ಅಂದರೆ 45 ಇಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to √3, 1.732. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan 90 ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ tan 45 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ tan 45 is 1. When the angle exceeds 45 degree, tan of the angle exceeds 1. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan 56 degree 13 minute. ಸೊ 56 degree 13 ಅಂದರೆ 12 plus 1. ಸೊ 1.4938 plus 10, 1.4948. Next, tan 75.4 degree. 75.4 degree ಅಂತಂದರೆ it is 3.8118. Next, tan 80 degree say 50 minute. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 76 ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 80 degree 50 minute ಅಂತಂದರೆ 80 degree 48 minute ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. 80 degree 48 minute ಎಷ್ಟದದು? 5.1066. ಇದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ 88.8 degree ಅಂತಂತೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದು? 47.74. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ I told you how to find sin theta, cos theta, tan theta by using these natural sines, cosines and tangents. Sometimes the value of sin theta will be given and you will be asked to find theta.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟು ತೀಟಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. See, first example, sin theta is equal to 0.8660. This is the value of sin theta. Then what is the value of theta anta keltara? Therefore theta is equal to, we write it like this, sin inverse 0.866. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 0.866 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೀಟಾನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಈ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗಿರಿ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದು 8660 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ 866 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 8480 8517 0.8660 ಎದಕ್ಕದ 60 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಮಿನಿಟ್ಗಿದೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆ ನಾನು. 60 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೀವು ಸೈನ್ 60 ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ 0.8660. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sin theta is equal to 0.5555. Then what is theta? Therefore theta is equal to sin inverse 0.5555. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 0.5555 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 0.5555 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? 55 ಅಲ್ಲಿ 5548 ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 33 ಡಿಗ್ರಿ 42 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 5548 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 33 ಡಿಗ್ರಿ 42 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 0.5548 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು? 5555 ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಯರ್ಲಿ 48ಗೆ 7 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 55 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಯಾವ ಮಿನಿಟ್ಗಿದೆ? 3 ಮಿನಿಟ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 3 ಮಿನಿಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇದು 5555 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? 33 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್
this is 33 degree 45 minute. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೀವು ಸೈನ್ 33 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ 0.555 ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಇದು 0.5548. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 7 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? 3rd ಕಾಲಮ್ಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 3 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 33 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5555. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8546. What is theta? Theta is equal to sin inverse of 0.8546. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೋ ನೋಡ್ರಿ. ಆ 8546 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅದು 8546 ಇಲ್ಲ. 8546 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ನಿಯರೆಸ್ಟು 8536 ಇದೆ. 8536. ಸೊ ಈ 8536 ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿದೆ? 58 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 58 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 0.8536 ಇದೆ. You have 8536. So 8546ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 8536. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ 36 ಮಿನಿಟ್. ಈಗ 8546 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಿದೆ? 8 ಇದೆ. 8 ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? 5 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 0.8544 ಆಗುತ್ತೆ. 0.8544. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ 41 ಮಿನಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ 41 ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 8546. ಇಲ್ಲಿ 8546 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 8544 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 8546 ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 8544. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಾಬರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಓ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ. 8546ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 8544. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.0002 ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 58 ಡಿಗ್ರಿ 41 ಮಿನಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ನಲ್ಲಿ
1 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು 48 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ 42 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ 1-2 ಮಿನಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಅಲೆವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎರರ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ an allowance will be there for 1 or 2 minutes. So don't worry much about it. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಸೈನ್ಸಿಂದ ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಸಾರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4521. therefore theta is tan inverse 0.4521. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 0.4521 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ 0.4521. 4521 ಇಲ್ಲ, 4515 ಇದೆ. 4515ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 21 ಬರುತ್ತೆ? 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲ, 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 4521ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 4515. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್. 24 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 4521 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4515 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 21 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನು 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲಿ 6 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 6ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 7. ಈ 7 ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ? 2 ಮಿನಿಟ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4517 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 4522 ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 4522 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 4522 ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು 4521. ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್. ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ಟ್ಯಾನ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ 4521. I take one more example. Tan theta is 1.5620. Therefore you find theta. Theta is equal to tan inverse of 1.5620. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ tan 45 is 1. The value is more than 1 means it should be, obviously angle must be more than 45 degree. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ 1.5620 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1.5620 ಇಲ್ಲ, 5577 ಇದೆ. ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ tan 57 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್. tan 57 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 1.5577 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 5620 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಇನ್ನು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇದರಾಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳೀರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 43 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಫ್ಲಿ 43 ಇದ್ದರೆ 33 10 - 7 3 11 - 7 4 43. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 43 ಬರಬೇಕು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲಿ 43 ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, 43 ಇಲ್ಲ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 40 ಇದೆ. ಇದೇ 57th ರೋನಲ್ಲಿ 1.5620 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ 43 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 40 ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಇದೆ, 43 ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 40. ಸೊ ಈ 40 ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? 4 ಮಿನಿಟಿಗೆ. ಇನ್ ದ 57th degree at row 40 is for 4 minutes. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 1.5617 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 57 degree 22 minutes ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 5617 it is nearest to 5620, therefore theta is 57 degree 22 minutes. ಈ ಥರ. So far I told you how to find sin theta, cos theta, tan theta when theta is given. Also I told you how to find theta when sin theta, cos theta, tan theta are given. So you practice these things. These are very, very useful for solving numerical problems. Because in the examination, in the board examination, only business calculators are allowed. So in that case, to find sine of an angle or cos of an angle or tan of an angle, obviously you have to use these tables. So thoroughly you have to practice these things. See, at home, you do this as homework. First you take theta, you find sin theta, you find sin theta for different values of theta. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋರಿಲಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು you find sin theta here. Similarly, you take cos. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 examples ತಗೋರಿ, 5 different angles ತಗೊಂಡು you find cos theta. Next tan, ಒಂದು 5 different angles ತಗೊಂಡು you find tan theta. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಗೈನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಸೈನ್ 28 degree 32 minutes. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 degree 32 minutes. So it becomes 4777. Sin 28 degree 32 minutes. It is 28 degree 30 minutes ಗೆ 4772. 32 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 477 ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.477 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.477. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಸೊ 0.477ಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, 28 degree 32 minutes.
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 or 2 minutes ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್, 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್, 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್. ಓಕೆ. With this, I wind up these logarithms and use of these tables. And in the next class, I will start a small topic in your syllabus.